السلام علیکم عزیز طالبات، خالدون ایف ایس سی پری میڈیکل سیکشن ہے۔ آج ہمارا سبق ہے نسیم حجازی کا لکھا ہوا پہلی فتح۔ جیسا کہ آپ کے سامنے سکرین پہ سبق شیئر بھی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ نسیم حجازی کی تاریخ پیدائش و وفات 1914 سے لے کے 1996۔ اردو ناول نگاری میں نسیم حجازی ایک رجحان ساز اور مقبول عام ناول نگار ہیں۔ ان کی ناول نگاری جو ہے بنیادی طور پہ اسلامی تاریخی ناولز ہیں، اور پہلی فتح جو ان کا ناول ہے یہ معروف ناول محمد بن قاسم سے لیا ہوا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ انسان اور دیوتا، محمد بن قاسم، یوسف بن تاشفین، آخری چٹان، خاک اور خون، آخری مارکا اور تلوار ٹوٹ گئی، بہت خوبصورت ان کے ناول جنہیں آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ اسلامی تاریخ سے آپ کی واقفیت مزید بڑھے گی۔ پہلی فتح جو ہے یہ بنیادی طور پر ناول محمد بن قاسم سے لیا ہوا حصہ ہے، جس میں محمد بن قاسم کے کارنامے کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی تاریخ سے آپ تھوڑا بہت یقیناً واقف ہیں کہ محمد بن قاسم اسلامی تاریخ کے سب سے کم عمر سپہ سالار ہیں۔ اس کا آغاز کرتے ہیں، بقیہ وضاحت ساتھ ساتھ ہم کرتے چلے جائیں گے۔ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھے۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ اب آپ تصور میں لائیے کہ ایک فوج ہے جو کہ ایک محاذ پہ جانے کے لیے تیار ہے، اور اس کا جو سپہ سالار ہے، جو اس کی کمانڈ کو سنبھالنے والا ہے، وہ کوئی جہاں دیدہ بزرگ نہیں بلکہ ایک 17 سالہ نوجوان ہے۔ یہ تقریباً آپ کی عمر جو ہے اسی عمر کا وہ نوجوان لڑکا ہے۔ یہ یقیناً اس کی بصیرت کی دلیل ہے کہ وہ اتنے بڑے اور اہم عہدے پر پہنچا ہے۔ اور یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ سپہ سالاری ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد ہوئی ہے۔ لوگ جو ہیں بازاروں میں، چھتوں میں، دکانوں پہ کھڑے ہیں محمد بن قاسم کی فوج کے جو اجتماع ہے اسے دیکھنے کے لیے۔ اور اس دوران جہاں جہاں سے یہ گزرتا گیا، یعنی دمشق سے ہوتا ہوا بصرہ تک، راستے میں جتنے شہر بستیاں آئی ہیں وہاں سے کم سن لڑکے، نوجوان، بوڑھے، سب کے سب اس کی فوج میں شامل ہوتے چلے گئے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر مردوں نے باہر نکل کے جنگ لڑنی ہے تو پیچھے ان کے وہ عورتیں تھیں جنہوں نے انہیں تیار کیا تھا۔ اب گھروں میں موجود عورتیں اپنے شوہروں کو، بیٹوں کو اور بھائیوں کو یہ تیار رہنے کے لیے آمادہ کر رہی تھیں کہ آپ نکلیں اور جائیں اور محمد بن قاسم کا ساتھ دیں۔ یہ کوفہ ہے، بصرہ ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ دریائے فرات کے عراق کے یہ مختلف شہر ہیں جن کا یہاں پر یہ حوالہ آیا ہے۔ عراق سے یہ لشکر چلا ہے، جہاں سے یہ چلتا ہوا پہنچے گا اس جگہ پر جہاں پر اس نے جانا ہے۔ ابھی چند ایک لائنوں کے بعد اس کی طرف بھی ہم آ رہے ہیں۔ غیور قوم کی ایک بیکت بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ مسلمان جو قوم ہے، غیرت مند ہے، اس کی ایک بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر تک پہنچ چکی تھی۔ یہ در حقیقت ایک پورا واقعہ ہے اس کے پیچھے، جس کا یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد محمد بن قاسم تیار ہوا تھا جانے کے لیے کہ وہ جائے اور جا کر اس بیٹی کی مدد کرے۔ یہاں پہ اب آپ دیکھیں گے بصرہ کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث کی جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ اب زبیدہ جو ہے یہ محمد بن قاسم کی بیوی ہے،
उसने तबलीग शुरू कर दी थी ताकि लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो कि उन्होंने आगे बढ़ते हुए अपने शौहरों को, भाइयों को, बेटों को उस जहाद के लिए भेजना है जो कि इस वक्त एक बहन, एक बेटी पे मुश्किल की वजह से सामने आया है। वो बेटी है नाहीर। ये श्रीलंका में मुकीम एक अरब ताजर थे, अबुल हसन, ये उनकी बेटी थी। इनकी जो इन्हें यरगमाल बना लिया गया था, जिसकी वजह से इन्होंने फौरी तौर पे मोहम्मद बिन कासम को ये ख़त लिखा था अपने खून से, बल्कि हजाज बिन यूसुफ को ये ख़त लिखा था कि वो आए, अगर वो ये ख़त पढ़ रहा है तो आए और आकर उस बेटी की मदद करे। चनाचे उसने मोहम्मद बिन कासिम, जो कि उसका अपना दामाद था, उसे तैयार किया कि वो जाए और जाकर उस बेटी की मदद करे, यानी उसे गैर मुस्लिमों से आज़ाद करवाए, जो कि मुसलमानों की गैरत का तकाजा था। चनाचे मोहम्मद बिन कासिम फ़ौज को लेकर निकला है ताकि अपनी बहन की मदद कर सके, और उसकी बीवी की तबलीग की वजह से पूरी कौम को बसरे की औरतों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये मसला एक घर का नहीं बल्कि हर घर का है। नौजवान लड़कियां वो मुख्तलिफ मोहल्लों और कूचों से जुबैदा के घर आती, उसकी तकारीर से एक नया जज्बा लेकर वापस जाती। खराबी सेहत के बावजूद मोहम्मद बिन कासिम की वालदा बसरे की मुअम्मर औरतों की एक टोली के साथ जहाद की तबलीग के लिए हर मोहल्ले की औरतों के पास पहुँचती। अब यानी मोहम्मद बिन कासिम की बीवी है, ये वालदा है, उन्होंने अपने अपने अंदाज से तबलीग का काम शुरू किया है ताकि औरतों तक ये पैगाम पहुँचे और वो अपने घर के मर्दों को तैयार करें। अब औरतें इस काम के लिए क्या कर सकती हैं? वो ये कर सकती थी कि जुबैदा ने चंद नए सिपाहियों को घोड़े और असलाजात वहाँ पहुँचाने के लिए अपने तमाम जेवर बेच डाले। बसरा के तमाम अमीर और गरीब घरानों की लड़कियों ने उसकी तकलीद की, यानी वो उसके पीछे चली हैं, उन्होंने भी अपने अपने पास जो जो चीज़ें थी उन्हें देना शुरू कर दिया। मुजाहिदीन की आनत के लिए और मुजाहिदीन की मदद के लिए बसरा के बैतुल माल को चंद दिनों में सोने और चांदी से भर दिया। इराक के दूसरे शहरों की खवातीन ने इस कार्य खैर में बसरा की औरतों से पीछे रहना गवारा ना किया और वहाँ भी लाखों रुपए जमा हो गए। अब आप ये हमेशा ज़हन में रखिएगा कि मुसलमान कौम जो है जब अपने आई पे आ जाए तो वो हर काम कर सकती है। और यही बात जो है ये पाकिस्तानी कौम, मुसलमान हैं हम, हमारे बारे में भी कही जाती है कि जब हम कुछ करने पे आ जाए तो हम हर काम करते चले जाते हैं। और उस वक्त आप देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के लिए मुसलमान औरतों ने अपने सोने चांदी के जेवरात, पैसा, कोई चीज़ नहीं देखी और हर चीज़ जो थी वो बैतुल माल में जमा करवा दी ताकि जो मुजाहिदीन हैं उनके लिए साजो सामान फ्राहम किया जा सके। मोहम्मद बिन कासिम ने बसरा में 3 दिन क़याम किया। उसकी आमद से पहले बसरा में हजाज बिन यूसुफ के पास मकरान के गवर्नर मोहम्मद बिन हारून का ये पैगाम पहुंच चुका था कि उबैदुल्लाह की क़यादत में 20 आदमियों का जो वफद बैबल पहुंचा था उसमें से सिर्फ 2 नौजवान जान बचाकर मकरान पहुंचने में कामयाब हुए, बाकी तमाम बैबल के गवर्नर ने कत्ल कर दिए हैं। अब आप ये देखेंगे कि ये वो इलाका जो है मकरान का, उसके बारे में जो मोहम्मद बिन कासिम को जो पैगाम हजाज बिन यूसुफ, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया, हजाज बिन यूसुफ उस वक्त का जो गवर्नर था, वो अमीर लश्कर भी था, मुसलमानों की खिलाफत में उसे बड़ा अहम मुकाम हासिल है। एक तरफ तो ये कि उसने फतूहात के हवाले से बहुत काम किया और दूसरी तरफ उसकी संगदिली के हवाले से भी उसे याद रखा जाता है। उसने जब वो इस फ़तह के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा है तो उससे पहले जो जो इलाके मुसलमानों के अंडर थे उन इलाकों के गवर्नर जो थे वो भी इस काम के लिए अपने आप को तैयार कर चुके थे। चनाचे मकरान, ये सूबा बलूचिस्तान का एक शहर है, वहाँ के गवर्नर ने यह पैगाम भेजा है कि जो अफराद भेजे गए हैं आगे बातचीत के लिए, वो यानी देबल भेजा था वो वफ्द, ये कराची से आगे एक पुरानी बंदरगाह है जहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों की कसरत है। वहाँ पर जो पहुँचे हैं अफराद, 20 अफराद, उनमें से सिर्फ 2 नौजवान बचे हैं और वो वापस मकरान पहुँचे हैं। बाकी सब के सब अफराद जो थे वो देबल के गवर्नर ने उन्हें कत्ल कर दिया था। इस खबर ने बसरा के अवाम में इंतकाम की सुलगती हुई आग पर तेल का काम किया।
अब अवाम जो थे वहाँ के बसरा के वो और भड़क उठे हैं कि ये क्या। चनाचे दमिश्क से रवानगी के वक्त मोहम्मद बिन कासम की फ़ौज की कुल तादाद 5,000 थी, लेकिन जब वो बसरा से रवाना हुआ तो उसके लश्कर की मजमूई तादाद 12,000 थी। अब आप सोचें, कहाँ 5,000 कहाँ 12,000, दुगनी से भी ज़्यादा तादाद हो चुकी थी, जिसमें से 6,000 सिपाही घुड़सवार थे, 3,000 पैदल थे, 3,000 सामान्य रसद के ऊँटों के साथ थे। यानी इतने अफराद का तैयार हो जाना इस बात की दलील था कि वो हक के लिए लड़ने मरने के लिए ऐन तैयार है। मोहम्मद बिन कासम शहराज से होता हुआ मकरान पहुंचा। मकरान की सरहद अबूर करने के बाद लसबेला की पहाड़ी सिलसिले इलाके में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब जब उसने शहराज से होता हुआ वो मकरान पहुंच गया है, मकरान की सरहद जैसे ही उसने अबूर की है तो लसबेला का इलाका आ गया है। अब इस इलाके के बारे में ध्यान में रखिएगा कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, और पहाड़ी इलाके में जब आप आ जाते हैं तो आपके लिए वहाँ पर अपनी फ़ौज को दुश्मन की फ़ौज से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि आप ज़मीन पे चल रहे हैं, अगर पहाड़ के ऊपर कोई फ़ौज आ जाए तो उसका नतीजा फ़ौज नीचे वाली फ़ौज की तबाही की शक्ल में निकलता है। अब ऐसा ही हुआ। भीम सिंह 20,000 फौज के साथ लसबेला के सिंधी गवर्नर की आनत के लिए पहुंच चुका था। अब लसबेला क्योंकि सिंध का इलाका है, ये पाकिस्तान के इलाकों का ये जिक्र आ रहा है यहाँ पे। वहाँ पे भीम सिंह जो था वो 20,000 फौज के साथ पहुंच चुका था। उसने एक मजबूत पहाड़ी इलाके को अपना मरकज बनाकर तमाम रास्तों पर अपने तीर अंदाज बिठा दिए। अपने बाप की मुखालफत के बावजूद वो राजा को इस बात का यकीन दिला चुका था कि उसके 20,000 सिपाही 12,000 मुसलमानों को लसबेला से आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब अगर आप अफरादी कुव्वत देखें तो अफरादी कुव्वत के हवाले से भीम सिंह का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। उसके पास 20,000 सिपाही थे और मुसलमान सिर्फ 12,000 थे। और दूसरी जो उसे एक कामयाबी हासिल थी वो ये थी कि उसकी फ़ौज पहाड़ पे थी, जबकि मुसलमान जो थे वो नीचे थे। पहाड़ पे चढ़ी हुई जो फ़ौज है वो आसानी के साथ नीचे मौजूद फ़ौज को तबाह बर्बाद कर सकती है। मुसलमानों के पहाड़ी इलाके में दाखिल होते ही भीम सिंह के सिपाहियों ने इक्का दुक्का हमले शुरू कर दिए। 30-40 सिपाहियों का ग्रोह अचानक किसी टेले या पहाड़ी की चोटी पर नमूदार होता और आन की आन में मोहम्मद बिन कासम की फ़ौज के किसी हिस्से पर तीर और पत्थर बरसाकर गायब हो जाता। यानी अब तरीक़ाकार क्या था कि उसने 30-30, 40-40 सिपाहियों के ग्रोह बना दिए थे। मुख्तलिफ टेलों और पहाड़ियों पर उन्हें उसने जमा कर दिया था। वो आते मोहम्मद बिन कासम की फ़ौज के किसी एक हिस्से पर, यानी सारी पर नहीं, ये भी उनकी सिर्फ स्ट्रेटेजी थी कि सारी पे नहीं, किसी हिस्से पर पत्थर या तीर बरसाते और पीछे हट जाते। अब मुसलमानों के लिए उसका नतीजा क्या निकलता, वो ये कि घोड़ों वाले जो थे यानी घुड़सवार जो थे वो तो तेज़ रफ्तारी के साथ इधर उधर हट के बच जाते, लेकिन शूटर सवार यानी ऊँटों वाले जो दस्ते थे उनके लिए बड़ा मुश्किल होता। वो बिदक जाते, बिदक कर इधर उधर भागते और उसके बाद ऊँटों को मुनज़्ज़म करना इंतहाई मुश्किल हो जाता। एक तरफ तो उन्होंने हमरा अवरों का ताक़ुब करना होता और दूसरी तरफ उन्होंने ऊँटों को मुनज़्ज़म करना होता। ये सारी सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हो जाती। मोहम्मद बिन कासिम ने, अब पहले एक बात मैंने आपसे कही थी कि भीम सिंह ने अपनी 20,000 फौज की बिना पे इस बात का दावा किया था कि वो मुसलमानों को ख़त्म कर देगा, वो मुसलमानों को तबाह कर देगा, लेकिन उसका ये ख्वाब खाक में मिल गया क्योंकि मुसलमान क़ुव्वत ईमानी भी आगे बढ़ते हैं, वो अपने साजो सामान की बिना पे आगे नहीं बढ़ते। अब ऐसा ही आगे होने वाला है जिसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो मुसलमान मुश्किलात का शिकार हैं, उन्हें मुख्तलिफ मरहलों से गुज़रना पड़ रहा है। भीम सिंह के जो फ़ौज है उसके जो हमले हैं उन्होंने उसे परेशान किया हुआ है।
محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا، دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ جوں جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھ رہی تھی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم ایک چوتھائی فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا۔ اب کیونکہ پہاڑی سلسلہ ہے، ٹیلے ہیں یہاں پر اونچے نیچے، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان فوج فی الحال بہت مسئلے کا شکار ہے۔ اب اگر وہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں تو پیچھے سے حملہ ہے، اگر وہ دائیں طرف انہیں متوجہ کرتے ہیں تو بائیں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو تھا یہ انتہائی پریشان کن تھا، حتیٰ کہ رات کے وقت پڑاؤ ڈال کر بھی فوج سکون کے ساتھ آرام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس صورت میں بھی ان پہ رات کے وقت حملے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا۔ چنانچہ فوج کا بہت سارا حصہ ارد گرد ٹیلوں پہ پہرا دیتا تاکہ بقیہ جو فوجی ہیں وہ کچھ دیر آرام کر سکیں۔ جی، ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع کی کہ شمال کی طرف 20 گز کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے، یعنی اسے اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک مضبوط قلعہ ہے جہاں پہ یہ فوج اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے ہے۔ اب آپ محمد بن قاسم کی جو قائدانہ صلاحیت ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ محمد بن قاسم نے اپنا تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ اس نے ایک ایسی مشاورت کی کمیٹی بلوائی ہے جس میں تجربہ کار سالار موجود ہیں۔ بعض سالاروں کی یہی صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا۔ اب مجلس شورا یعنی وہ مجلس جس کے ساتھ مشورہ کیا جائے، ان عقل مند افراد کی وہ عقل مند افراد جن کے ساتھ مشورہ کرنے سے آپ ایک صحیح راستے کا چناؤ کر سکتے ہیں، ایسی مجلس شورا کہلاتی ہے۔ محمد بن قاسم نے مجلس شورا میں جو مختلف سالاروں سے مشورہ کیا ہے تو بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ راستہ ہی چھوڑ دیں، لیکن محمد بن قاسم اس سے متفق نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس نے کہا ہے جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، وہ اس علاقے کو اس دشمن کو یہاں پر چھوڑ کے اگر آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیسے ہی وہ کچھ آگے جاتے، 20,000 فوج بہت بڑی فوج تھی، وہ پیچھے سے حملہ کرتے تو تمام افراد کو ختم کر دیتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہم کریں گے، یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیوبند پہنچ کر اپنی شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے، ہمارا عقب ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس نے انسانی نفسیات کے مطابق بڑی اہم بات کہی ہے۔ کہا ہے کہ اگر ہم اس قلعے کو فتح کر لیں گے، جتنے افراد کو ہم نے مار دیا ٹھیک ہے، جو سپاہی بچ جائیں گے وہ جب یہاں سے نکلیں گے نا تو وہ جا کر اپنے سرداروں کو شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ اپنی بات بتائیں گے، اور یہ چیز ہمارے حق میں بہت بہتر ہوگی، ان سب پہ ہمارا رعب آ جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم یہاں سے ایسے ہی نکل گئے تو اس کے بعد پھر ہم مارے جائیں گے۔ اب آگے وہ کہتا ہے کہ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو بھی اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا، اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم ہے۔ اب اسے اس بات کا اندازہ ہے، آخر سپہ سالار ہے تو یقیناً اپنی ذہانت کی بنا پہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہاں پر جتنی فوج ہے وہ جگہ جگہ پہ مختلف ٹولیوں کی شکل میں بٹی ہوئی ہے۔ اب جب وہ تھکے ہارے آتے ہیں تو آ کے قلعے میں پناہ لیتے ہیں۔ اگر قلعے کو فتح کر لیا جائے گا تو وہ جتنے بھی ہوں گے ان کے ہمت ٹوٹ جائے گی، وہ ہم سے فیصلہ کن اگر جنگ لڑیں گے تب بھی ہم ان پہ بھاری ہو جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ میں آج سورج نکلنے سے پہلے
इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। इस मकसद के लिए मैं अपने साथ 500 प्यादा सिपाही ले जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं अपने साथ सिर्फ 500 पैदल सिपाही लेकर जाऊंगा। आप बाकी फौज के साथ रात भर पेशकदमी जारी रखें। इसका नतीजा ये होगा कि वो लोग चारों तरफ का ख्याल छोड़कर आपका रास्ता रोकने की फिक्र करेंगे। अब देखिए, दरमियान एक फौज जो 12,000 है, उसमें से 500 अगर सिपाही निकल भी जाते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मोहम्मद बिन कासिम ने यही कहा है कि मैं 500 सिपाहियों को लेकर जाऊंगा किला फतह करने, बाकी सारी फ़ौज आगे की तरफ बढ़ती रहे। वो आप ही पे अपनी तवज्जो को मरकज़ रखेंगे, आप ही का रास्ता रोकने की फ़िक्र करेंगे, और चांदनी रात में आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अगर सुबह तक आपको किला फतह हो जाने की खबर पहुंच जाए तो आप पेशकदमी रोक कर मेरे अहकाम का इंतज़ार करें। अगर किला फतह हो जाने के बाद दुश्मन ने किसी जगह मुनज़्ज़म होकर मुकाबले की हिम्मत की तो मैं किले की हिफाजत के लिए चंद आदमी छोड़कर आपके साथ आ मिलूँगा, और अगर उन्होंने किले को दोबारा फतह करना चाहा तो आप वहाँ पहुँच जाएं। अब आप देखिए कि एक सिपा सालार ये होता है। अब उसने ये नहीं किया कि 500 सिपाही लिए और लेके चल पड़ा है, अपनी फौज को दरमियान में छोड़ दिया है कि अब आप जो चाहते हो करते रहो। उसने पूरे का पूरा मंजरनामा बयान कर दिया कि आपने ऐसा करना है, अगर ऐसा हो तो आप ये करेंगे, अगर ऐसा हो तो आप ये करेंगे। अलगर्ज उसने हर रास्ता उनके सामने खोल के बयान कर दिया। एक बूढ़े सालार ने कहा कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपकी कोई तदबीर गलत ना होगी, लेकिन सिपा सालार का फ़ौज के साथ रहना भी ही मुनासिब है। सिपा सालार की जान बहुत कीमती होती है, वो फ़ौज का आखिरी सहारा होता है। अगर इस ख़तरनाक मुहिम में आपको कोई हादसा पेश आ गया तो अब देखें कि सिपा सालार ने कहा है कि बूढ़े सालार ने कहा है कि सिपा सालार की जान बहुत कीमती है। खुदा न खास्ता आप मर गए तो क्या होगा। अब आगे से मोहम्मद बिन कासिम का जवाब सुनिए, एक सच्चे मुसलमान का जवाब। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, कादसिया की जंग में ईरानियों को अपने ज़बरदस्त लश्कर के बावजूद इसलिए शिकस्त हुई कि उन्होंने अपनी ताकत से ज़्यादा रुस्तम की शख्सियत से उम्मीदें वाबस्ता की। जंग कादसिया के हवाले से आप जहन में रखिएगा, ये वो जंग है जो कि हज़रत साद बिन वकास ने लड़ी है, और उसके बाद इस जंग में उन्हें फतह मिली है। इस जंग में उन्हें जो फतह मिली उसका नतीजा ये निकला था कि मुसलमान जो कि पहले ही फतह पे फतह करते चले जा रहे थे, उनके कदम जो थे मज़ीद मजबूत हो गए। जंग कादसिया ईरानियों और मुसलमानों के दरमियान ये जंग थी। मुसलमानों के सिपा सालार हज़रत साद बिन अबी वकास हैं, और दूसरी तरफ ईरानियों का जो सिपा सालार है वो रुस्तम है। रुस्तम मारा गया, जिसका नतीजा ये निकला। अब बल्कि पीछे से एक मरतबा मैं शुरू करूंगी कि उन्होंने अपनी ताकत से ज़्यादा रुस्तम की शख्सियत पर उम्मीदें रखी। रुस्तम मारा गया तो वो मुसलमानों के मुट्ठी भर जमात के मुकाबले से भाग निकले, लेकिन इसके बरअक्स मुसलमानों के सिपा सालार साद बिन वकास घोड़े पर चढ़ने के काबिल न थे और उन्हें मैदान से अलग एक तरफ बैठना पड़ा। लेकिन मुसलमानों की खुद एतमादी का ये आलम था कि उन्हें अपने सिपा सालार की अदम मौजूदगी का एहसास तक न था। हमारी तारीख में आपको कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा जब सालार की शहादत से बादिल होकर मुजाहिदों ने हथियार डाल दिए। यहाँ पे तालबात आप जहन में रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म है कि मुसलमान कभी भी मैदान जंग से पीठ मोड़ के वापस नहीं भागता, और यही बात यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने बयान की है कि कभी भी मुजाहिद सिपा सालार की शहादत की वजह से या बीमारी की वजह से वापस नहीं मुड़ता, क्योंकि वो अल्लाह पे भरोसा करता है। जबकि गैर मुस्लिम जो हैं वो अपने ताकतवर अफराद की ताकत पे भरोसा करते हैं। इसी का नतीजा था कि कादसिया की जंग में ईरानियों को शिकस्त हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने कुव्वत बाजू पे भरोसा करने की बजाय रुस्तम की ताकत पे भरोसा किया। रुस्तम मारा गया तो वो सब के सब मुसलमान जो कि मुट्ठी भर थे, उनसे शिकस्त उन्हें हासिल हुई।
ہاں محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں. بادشاہوں اور سلاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے. قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مسنہ بننے کی توفیق دے. حضرت مسنہ بن حارثہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ جنگ قادسیہ میں اہم منصب پہ فائز تھے، اور ان افراد نے جام بازی کے ساتھ اس جنگ کو جیتا تھا. اور ان کی شہادت نے، یعنی جب حضرت مسنا شہید ہو گئے ہیں تو ان کی شہادت نے مسلمانوں کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا. یعنی مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اب ہم نے اور تن من دھن کو وارتے ہوئے لڑنا ہے. میرے لیے اس 17 سالار کی جان کی کوئی اہمیت نہیں. جو اپنے سپاہیوں کی تلوار کے پہروں میں چھپا کر رکھتا ہے، اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی ترغیب دیتا ہے. اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپورٹ کرتا. اس کی اہمیت اور خطرات دونوں اس بات کے مقتضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں. اب یہ ساری بات چیت کہتے ہوئے محمد بن قاسم قلعے کو فتح کرنے کے لیے چلا گیا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں قلعے کو فتح کرنا اس مہم کا سب سے اہم حصہ ہے. اور ساتھ ہی اس نے زبیر نے کہا ہے میں آپ کے ساتھ چلوں. محمد بن قاسم نے کہا ہے نہیں، میں قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا. یعنی محمد بن قاسم کے نزدیک زبیر بھی ایک اعلیٰ دماغ ہے. چنانچہ اس نے کہا کہ قلعہ فتح کرنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، آپ یہیں پہ رہیں. میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے. میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو. اب آپ اس پورے مضمون میں ایک چیز دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم نے مسلمان سپہ سالار کی جو خوبیاں ہیں ان کے بڑے خوبصورت انداز میں عکاسی کی ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ رب کے لیے لڑتا ہے اور وہ اپنی جان کو کبھی اہمیت نہیں دیتا. اس کے لیے اہم چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہوتے ہیں. ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید بات ہم کل کریں گے، اور ہم کل ساتھ ہی نیکسٹ جو ہے ہماری نظم اس کی تشریح شروع کریں گے. اسے دیکھ لیجئے. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں.